मेरे मुल्क पाकिस्तान ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੂਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸੇਕਾ ਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਫੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਸਤਾ ਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਬਤੇ ਹੋਣ, ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਸਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਰ ਪੈਣੇ। ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਥਾਣੀ ਛਾਂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हैं 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। मेरे मुल्क के खिलाफ अगर कोई गल करे ना माड़ी जी भी, ये तो दूर की गल है। मेरे मुल्क पाकिस्तान ਨੂੰ कोई घूर के भी देख लवे ना तो मैं वो अखा ना बाहर कढ़ लवां। ये तो बैठे ਜਿਹੜੇ ना वो सरहद पार है, नहीं तो मैं घरे पहुंच के ना चंगा सेका लावां इन्हां नूं। वैसे एक अजीबो गरीब तमाशा लाया होया। सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान नाकाम हो गया है, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो गया है। बस यही रट चलती पई है। यकीन नहीं आता यार, तुसी सोशल मीडिया खोल के देख लो, तुसी इन्हां दे न्यूज़ चैनल्स खोल के देख लो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दी नाकामी का जिक्र करन लग पैंदे है कि पाकिस्तान नाकाम हो गया है। ये इस कदर बुखलाहट का शिकार क्यों है? तुसी कदे नोटिस कीता दी वजह की है? भी पाकिस्तान नूं इन्ना जिहड़ा शो करदे है कि भी नाकाम हो गया, दी वजह की है? दोपहर नूं पाकिस्तान गैर अहम हो जाता है, शाम नूं पाकिस्तान दे उत्ते प्रोग्राम करते पे होंदे हैं। अगर पाकिस्तान वाकई इन्ना ही गैर अहम हैगा है तो फिर तुसीं इहदे बारे च गल क्यों करदे हैं? तुहाडे तन बदन दे विच पाकिस्तान नूं लैके एक करंट जा क्यों फिर जांदा है? हर दूजे दिन पाकिस्तान ही तुहाडा मौजू क्यों बन जाता है? आ जिहड़ा जनरल बख्शी इहदियां मुੱਛਾਂ फड़ के ना मैं ऐं कर देवां फड़ के, ये आके पाकिस्तान दे खिलाफ क्यों गल करदा है? ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਿਰਬਾਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ कि बुआ खोल दिओ जनाब। मॉस्को दे नाल तालुकात वधाउण दी कोशिश करदे हैं, खलीजी मुमालिक दे नाल जफ्फियां पाउण दी कोशिश करदे हैं और मगरबी ताकतां दी खुशनुदी करदे, मतलब मगरबी ताकतां दे तलवे चटदे हैं और फिर कहंदे हैं कि पाकिस्तान की चीज है। एक बयान इन्हां दा बड़ा चलदा पिया है कि पाकिस्तान नूं की लेना देना गजा दे नाल, पाकिस्तान नूं की लेना देना इजराइल दे नाल, पाकिस्तान नूं की लेना देना अमरीका दे नाल, ते तुहानूं की लेना देना पाकिस्तान दे नाल। अगर तुसी वाकई इन्हें खुद मुख्तार हैं तो फिर हर आलमी ताकत दे नाल खसूसी तालुकात बनाउण दी क्यों ख्वाहिश रखते हैं? अगर वाकई तुसी किसी दे मोहताज नहीं हैगे तो फिर आलमी फोरम्स दे उत्ते ये अपनी झोली फैला के ते जिहड़ी अटेंशन है वो क्यों मंगदे हैं? तुहानूं फिर किस चीज़ दी लोड़ है? पाकिस्तान दे उत्ते तो तंज तुसी बड़ी छेती कर दिंदे हैं। पाकिस्तान दे बारे च ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान हर पासे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਗਲਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਫਾਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ नहीं कर सकती। मशरके वस्ता की किते भी कोई मसला होवे तो पाकिस्तान तो बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। वो जनाबे वाला फिर अफगानिस्तान का मसला होवे, वो चीन दे नाल इलाकाई राबते होण, मशरके वस्ता दी सियासत होवे या फिर जनूबी एशिया का तवाजन, किथे किथे पाकिस्तान का किरदार तुहानूं गिणवावां। पाकिस्तान का किरदार गज वज के हर जगह ते मौजूद है। दूसरे पासे आपदे आप नूं खिते दा जिहड़ा ना तुसीं समझदे हैं कि मैं बादशाह वां, तुसी तलख हकीकतों तो वाकफ हैगे?
मैं दूर नहीं जाती 2025 ਤੋਂ जो जलालत भारत की की गई है पाकिस्तान वालों, वो पूरी दुनिया ने देखी है। पूरी दुनिया ने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि किस तरह इन्हां दियां धज्जियां उड़ाईयां गईयां ने। और फिर उठ के कह देंगे है कि पाकिस्तान जो ना वो दूजियां दे मसले हल करता है, पाकिस्तान आपदी आवाम दे मसले हल नहीं करता। तुसीं करदे अपनी आवाम दे मसले हल? देखो तो सही, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई तहरीकां आज़ादी दियां चलदियां पईयां ने भारत दे विच। सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, होर कुछ भी नहीं हैगा। जंगल का कानून बना के रखा होया भारत दे विच, होर कुछ भी नहीं हैगा। ना कोई जुडिशरी का सिस्टम हैगा, ना कोई उत्थे तालीम का कोई सिस्टम हैगा, ना उत्थे कोई रोजगार हैगा। तां करके तां तहरीकां निकलियां ने तुहाडीआं। काकरोच जनता पार्टी एवें तां नहीं आई। वो दिन दूर नहीं हैगा ਜਦੋਂ इस नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ख्वाब ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੈ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ हमने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है, हमने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है, खेत मिट्टी हासिल की है। और नवीं गल सुन लो, कहता कि जी वो शहबाज शरीफ साहब जो बाहर के मुल्कों 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲਾਨਤ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਲਿਦ ਆਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜੁਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਰੀਅਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਸੋਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਿਹਾਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ठीक है ना, मैं प्यार नाल ही समझावांगी कि पहले अपने गिरबान च झांक के वेख लो, पहले अपने शहरियां दे हकूक तो पूरे कर लो, फिर इधर पाकिस्तान वाले पासे भी मुंह कर लियो। भारतीय शहरियां नूं हकूक मिलते नहीं हैगे ते रौला पाकिस्तान दे जिहड़ा शहरियां दे हकूक दा पाया होया। हकीकत वो तो तुसीं कदी भी मुंह नहीं मोड़ सकदे अपना। भारत जो कि अपना एक असर और रसूख कायम करना चाहता सी ना, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कायम कर सकिया। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧੌਂਸ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਾਕ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਟ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਟ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਥਾਣੀ ਛਾਂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ फौज है, ये पाकिस्तान ਦੀ आवाम है, ये नाम है मुल्क पाकिस्तान। कोई ऐरा गहरा नतू खैरा नहीं, कोई भारत नहीं जिथे आपदे ही शहरियां दे उत्ते जुल्म जबर तशद्दुद हुंदा है। पाकिस्तान दे विच इस तरह दे हालात नहीं हैगे। अपना ख्याल रखियो, वीडियो नूं लाइक करिया करो, चैनल नूं सबसक्राइब करिया करो और अपने हलका अहबाब च भी शेयर करिया करो। अल्लाह ने के बाद।